دوستو، امریکہ کے سب سے خوبصورت شہروں میں سے ایک اور دنیا کے سب سے امیر شہروں میں سے ایک مطلب کہ لاس اینجلس بری طریقے سے جل رہا ہے۔ اتنی بری طریقے سے کہ وہاں سے لگاتار جو ویژولز آ رہے ہیں وہ اتنے زیادہ خطرناک اور ان نیچرل ہیں کہ پہلی نظر میں تو ان کو دیکھ کر یہ محسوس ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ اصل میں دنیا میں کوئی شہر اس طرح سے بھی جل سکتا ہے، بلکہ یہی لگ رہا ہے کہ شاید یہ کوئی فلمی سین ہو۔ دل کو دہلا دینے والے ایسے فوٹوز اور ویڈیوز کہ جن کو نہ تو ہلکا دل رکھنے والے لوگ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی یوٹیوب اپنی گائیڈ لائنز کی وجہ سے یہاں پر شو کرنا الاؤ کرے گا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ شروعاتی رپورٹس میں ہی یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ لگ بھگ 2 لاکھ کے قریب لوگ وہاں سے بھاگ نکلے تھے، کیونکہ یا تو ان کا گھر جل چکا تھا یا پھر آگ میں آنے ہی والا تھا، جبکہ اس سے بھی بڑا نمبر وہ ہے کہ جن کو گھر چھوڑ کر وہاں سے بھاگنے کی وارننگ دی جا چکی ہے۔ شہر کے اندر موجود 12,000 سے بھی زیادہ مکان پوری طریقے سے جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ عام لوگ بلکہ سیلیبریٹیز بھی اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ یہ کوئی عام شہر یا عام سا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پر عام لوگوں کے بڑے ہی عام سے مکان ہوں، بلکہ یہ تو امریکہ کے سب سے ایڈوانس اور سب سے قیمتی علاقوں میں سے ایک ہے۔ اسی لیے یہاں پر بڑے بڑے سیلیبریٹیز اور پولیٹیشین یا اس طرح کے باقی لوگوں کے عالی شان عمارتیں موجود ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرز بھی موجود ہیں، اور اسی لیے تو ابھی سے ہی یہ مان لیا گیا ہے کہ اتہاس میں کسی بھی ڈیزاسٹر کی وجہ سے ہونے والا امریکہ کے لیے یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ مطلب پہلے کسی بھی آپدہ یا حملہ یا کسی بھی چیز سے امریکہ کو اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچا ہے کہ جتنا اس سے پہنچنے والا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی کلیئر کر دینا ضروری ہے کہ اس خطرناک آگ کی وجہ سے ایگزیکٹلی کتنا نقصان ہوا ہے یا آگے ہوگا، کتنے گھر جلے ہیں یا آگے جلیں گے، کتنے لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں یا ہوں گی، یہ سب کچھ ابھی تو کلیئر نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ ابھی تک تو اس آگ پر قابو ہی نہیں پایا جا سکا ہے، اور جب تک اس آگ پر قابو نہیں پایا جا سکے گا تب تک تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہی نہیں ہو پائیں گی۔ تو اسی لیے ابھی تک جو کچھ میں نے بتایا یہ صرف وہ اندازہ ہے کہ جو وہاں کے ایکسپرٹس نے لگایا ہے، اور انہوں نے ہی یہ بھی اندازہ لگایا ہے کہ اگر ابھی بھی آگ پر قابو پا لیا جائے تب بھی امریکہ کو اس آگ کی وجہ سے جو نقصان ہوگا وہ امریکہ جیسے سب سے امیر اور طاقتور دیش کو بھی ہلا کر رکھ دینے والا ہوگا، جو لگ بھگ 150 بلین ڈالرز کے قریب بتایا جا رہا ہے۔ اور امریکہ جیسے دیش کو بھی اگر اس شہر کو دوبارہ اسی حال میں لے جانا ہے کہ جس حال میں آگ لگنے سے پہلے ہوا کرتا تھا، تو لگ بھگ اگلے 10 سال کا لمبا وقت لگے گا۔ مگر یہاں پر اب سوال یہ بنتا ہے کہ آخر یہ آگ لگی کیوں ہے اور آگ لگی کیسے ہے، اور امریکہ کے اس مشہور شہر میں بھی خاص طور سے کن جگہوں پر لگی ہے، اور اس پورے معاملے میں فلسطین کے غزہ کا کیا کنیکشن ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ جس طرح سے ہمارے دیش بھارت کے اندر بے شمار اسٹیٹس ہیں، الگ الگ راجیہ ہیں، ویسے ہی امریکہ میں بھی لگ بھگ 50 کے قریب الگ الگ اسٹیٹس ہیں۔ انہی میں سے ایک اسٹیٹ کا نام کیلیفورنیا بھی ہے، اور اسی کیلیفورنیا کو جب آپ لوگ دنیا کے نقشے پر تلاش کرو گے تو اب اگر آپ لوگ دنیا کے نقشے کو سمپل پیج پر دیکھ رہے ہو، مطلب کسی گلوب وغیرہ پر نہیں دیکھ رہے ہو جہاں پر پرتھوی کو گول دکھائی جا رہی ہو، تو آپ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ پہلی چیز تو امریکہ خود بھی دنیا میں بالکل آخر میں موجود ہے، اور اس میں بھی جو کیلیفورنیا اس کی اسٹیٹ ہے وہ سب سے لاسٹ میں موجود ہے۔ اس سے آگے پھر سمندر ہی سمندر نظر آتا ہے، جہاں تک دیکھو پانی ہی پانی دکھائی دیتا ہے۔ اسی سمندری کنارے کی وجہ سے یہاں کا موسم باقی جگہوں کے مقابلے میں بڑا ہی عجیب و غریب بھی ہے، اور پھر یہیں پر ہی موجود ہے وہ شہر، مطلب کہ لاس اینجلس، کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا رکھا ہے۔ اب جہاں تک معاملہ یہاں پر آگ لگنے کا ہے، تو آگ لگنے کا اتہاس بھی کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ اتہاس پر نظر ڈالی جائے تو یہاں پر چھوٹے اور بڑے لیول کی آگ لگتی آئی ہے۔
आखिरी बार 2020 में भी बड़े लेवल की आग लगी थी जिसने बड़ा नुकसान पहुंचाया था, और इसके बारे में रीजंस यही दिया गया था कि शायद एक छोटी सी चिंगारी से अपने आप ही लग गई थी। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भला ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। दुनिया के और इलाकों में तो इस तरह से अपने आप आग नहीं लगती है, और अगर लग भी जाती है तो इतने बड़े लेवल की ये तो नामुमकिन बात है। और वैसे भी अमेरिका तो इतना एडवांस देश है, तो अगर अपने आप आग लग भी गई थी तो इसको कंट्रोल भी तो किया जा सकता था। पूरा का पूरा शहर कैसे जल सकता है। तो दोस्तों मामला ये है कि अमेरिका का समुंदर से लगा हुआ इस साइड का ये जो पूरा इलाका है ये आम तौर पर काफ़ी सूखा रहता है, सूखे का सामना कर रहा है। बारिश होती नहीं है, हवाएं हद से ज़्यादा तेज़ चलती हैं, हवाओं में नमी की कमी होती है। तो इसीलिए अपने आप से किसी भी एक चिंगारी से आग लगने का खतरा तो बना ही रहता है। और अगर एक बार ये आग लग भी जाती है तो समुंदर के किनारे होने की वजह से समुंदर की तरफ से जो हवाएं आती हैं वो इतनी तेज़ होती हैं कि इस आग को कहां से कहां पहुंचा देती हैं। क्योंकि समुंदर के आसपास के इलाकों में हवाओं का लेवल क्या होता है ये आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। मगर दोस्तों यहाँ पर वर्थ नोटिसिंग चीज़ ये भी है कि इस बार की आग पुरानी तमाम आगों से बड़ी ही अजीबोगरीब और अनोखी महसूस होती है। इसीलिए इससे रिलेटेड सोशल मीडिया पर बहुत सारी थ्योरीज भी फैलाई जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगी है और जिन लोकेशन पर लगी है इसे देखकर बहुत सारे लोग तो ये हज़म ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये आग शायद कुदरती तौर पर लगी हो। इसीलिए ये भी दावा किया जा रहा है कि शायद इस बार की इस आग से किसी साजिश की बू आ रही है। और अगर ये मान लिया जाए कि आग वाकई कुदरती तौर पर लगी है तो यकीनी तौर पर जिस तरीके से लगी है वो होश उड़ा देने वाली चीज़ है। वो इसीलिए क्योंकि इस आग की वजह से जो इलाके इफ़ेक्ट हुए हैं या अभी भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो लॉस एंजलिस के अलग अलग 4 इलाके हैं। वो आपस में एक दूसरे से अलग अलग भी हैं, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। तो इसीलिए भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कुदरती तौर पर आग लगी वो भी चारों इलाकों में और फिर तेज़ हवाओं के साथ फैलती चली गई। अगर नेचुरली लगी थी तो जाहिर सी बात है एक तरफ से लगती या ज़्यादा में ज़्यादा 2 तरफ से लगती और फिर एक ही लहर के साथ फैलती चली जाती। फिलहाल सारी बातें तो साफ साफ उस वक्त ही पता चल सकेंगी कि जब इस पूरे मामले पर छानबीन होगी, और ये छानबीन भी तभी हो सकेगी कि पहले लगी हुई इस आग को कंट्रोल किया जा सके। चलते चलते यहाँ पर ये बात भी ऐड करते चलें कि लॉस एंजलिस में मौजूद अमेरिका का जो मशहूर हॉलीवुड एरिया है, जिसका साइन भी आमतौर पर हम लोग इंटरनेट पर देखते ही रहते हैं और जहाँ पर दुनिया भर से घूमने के लिए आए हुए लोग एक बार ज़रूर जाते हैं, वहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाते हैं, वो इलाका भी दरअसल इस आग की जद में आ चुका है। इसी वजह से बेशुमार सेलिब्रिटीज़ के घर या तो ऑलरेडी जल कर राख हो चुके हैं या फिर सेलिब्रिटीज़ अपना घर बार छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि शायद उनका घर भी इस आग की जद में आने वाला है। और दोस्तों यहीं से एंट्री होती है गाज़ा की भी, क्योंकि जब से ये आग लगी है तब से सोशल मीडिया के ऊपर लॉस एंजलिस और अमेरिका के साथ साथ गाज़ा और फिलिस्तीन भी ट्रेंड कर रहा है। कुछ हॉलीवुड एक्ट्रेस के स्क्रीन शॉट भी वायरल किए जा रहे हैं कि जिसमें अभी कुछ महीने पहले तक भी वो गाज़ा के ऊपर इजराइल की कार्रवाई को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, बल्कि इजराइल को गाज़ा में मौजूद सभी लोगों को ख़त्म करने तक की सलाह दे रहे थे। मगर अब जब इस खतरनाक आग की वजह से उनका अपना ही घर जल गया और सब कुछ ख़त्म हो गया, और इन तमाम चीज़ों की वजह से वो मीडिया पर जाकर खुद रो रहे हैं या फिर अफसोस करके कोई पोस्ट वगैरह कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को गाज़ा की उन पुरानी पोस्ट के साथ मिलाकर वायरल किया जा रहा है। बाकी दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियोस हमेशा पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें।